प्राइम डिबेट विच तुहाडा स्वागत है। सितंबर 2007 विच पंजाब दी अकाली भाजपा सरकार ने एक नीति बनाई जिस तहत सरकारी खजाने नूं वधाउण लई कुछ सरकारी जायदादां नूं वेचिया जाना सी, पर हुण यह नीति कई सवालों में घिर गई है। एक आम गल है कि सरकार लोगों की भलाई लई जायदाद खरीद सकती है, पर की वो सरकारी जायदाद वेच भी सकती है? अज प्राइम डिबेट विच यही जानने की कोशिश करांगे। लुधियाना विच 8 एकड़ की प्राइम लैंड वेचे जाने के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच एक पटीशन दर्ज की गई है। पटीशनकर्ता का दोष है कि सरकार कुछ कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुंचाने ਲਈ सरकारी जायदाद नीलाम कर रही है। पंजाब सरकार की जमीन बेचने की नीति सवालों में घिर गई है। सूबे की अकाली भाजपा सरकार ने सितंबर 2007 विच यह नीति बनाई सी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेकेंट गवर्नमेंट लैंड्स नाम की इस पॉलिसी के तहत खाली पई सरकारी जमीन नूं वेचिया जाना सी। सरकार ने यह कदम सरकारी खजाने नूं वधाउण दे मकसद नाल चुकिया सी। इसे नीति हेठ सूबा सरकार ने लुधियाना विच 8.21 एकड़ की प्राइम लैंड नूं 250 करोड़ रुपए विच बेचण का फैसला लिया, पर लुधियाना की एक गैर सरकारी संस्था ने इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट विच एक जनहित याचिका दायर की है। ये होटल या होर कोई चीज़ों दे विच ये जमीनां वेच रहे ने, जिहड़ा कि जिहदे विच सीधे तौर दे उत्ते भी सरकार नूं फायदा है और एक पब्लिक मैन एक बंदे नूं फायदा है, आम पब्लिक नूं कोई फायदा नहीं है। उत्थे पंजाब भर विच कुछ अजिहियां ही जमीनां ने जिन्हां नूं सरकार नीलाम करन जा रही है या फिर कर चुकी है। सरकार दे इस कदम के खिलाफ हुण चारों पासियों आवाज उठ रही है। They are not utilizing the land. In the garb of utilization, they are selling state properties for which they have neither a legal right nor a moral right. They are basically custodians of the government property या public property. Public property या government property किसी दी जगीर नहीं हैगी, ना इहदा कोई मालक है। कानून ये कहता कि जिहड़ी सरकारी प्रॉपर्टी हैगी है उहदा कोई पर्सनल मालक नहीं हैगा। सो कोई सरकार आवे किसी पर्सनल मोटिव लई अगर उसनूं वेच दिंदी है तो वो गैर कानूनी है। उत्थे पंजाब सरकार ने इस नीति का बचाव किया। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ पॉलिसी बनी सी भी जे किसी जगह के उत्ते कोई सरकारी जमीन पई है जिहड़ी वैल्यूएबल है तो उन्होंने किसी तरीके सुधार करके ते जे उहदी ऑक्शन हो के पैसा किसी बैटर तरीके यूज हो सकता है जां जगह बैटर यूज हो सकती तो कर लेनी चाहिए। फिलहाल मामला अदालत विच है, पर इसने एक नवा सवाल खड़ा कर दिता है। वो ये है कि की सरकार नूं सरकारी जमीन बेचण दा हक है? इस मुद्दे उत्ते गलबात करने लई मौजूद मेहमानां विच 3 IAS अधिकारी भी शामिल ने। साडे नाल जुड़े ने CL बैंस जो पंजाब के साबका फाइनैंशियल कमिश्नर रह चुके हैं, पंजाब विच प्लैनिंग अते रेवन्यू के साबका सैकटरी RR भारद्वाज, सोम प्रकाश जो पंजाब अर्बन डिवेलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, और इन्हां दे नाल ने हेमंत गोस्वामी जो NGO रिसर्जेंट इंडिया के जनरल सैकटरी ने। तुहाडा डिस्कशन बहुत बहुत स्वागत। बैंस साहब, मैं तुहाडे तो शुरू करूँगा। असूलन तौर पर कि सरकार नूं कोई कौमी जायदाद वेचण दा हक है? इशू जिहड़ा है लीगली अजे तक किसी कोर्ट चैलेंज नहीं होया। हुण तुसीं दस्सिया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट च रिट हुई है तो किसी लुधियाने के रेजिडेंट ने यह चैलेंज किया है। जिथों तक वेचण का सवाल है, लोकी ये कहंदे भी डिजायरेबिलिटी एंड प्रोपराइटी डजंट डिमांड दैट द गवर्नमेंट शुड सेल government property. Custodian or ownership, these are the two things which we are trying to differentiate. Custodian jehड़ा है government है, it is by virtue of being the proprietor and owner of the property which is vested in the government. कोई property किसी department दी होवे, irrigation है, revenue है, या होर किसी PWD या transport है, सारियां properties these are vested in those particular departments. These are entered as ownership of that particular department. That means the government prima facie apparently has a right to sell it. So government prima facie has a right to sell it. भारद्वाज जी, तुसी रेवन्यू सैकटरी भी रहे जे, और रेवन्यू डिपार्टमेंट के जिहड़े माली महकमे के रिकॉर्ड दे विच एक कॉलम हुंदा सरकार दौलत मदार, उत्थे शायद गवर्नमेंट जिहड़ी आ ओनर भी है और वो कस्टोडियल भी है।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਲਵਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਟ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪੂਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਕੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿੱਚ 2006 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸੀਏ ਪੁੱਡਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ 1997 ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਚ 4 ਜੂਨ 1997 ਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੇਕੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੀਮ ਨੂੰ, ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਪਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, FCR ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ CM ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ AG ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਫਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੈਲ ਟੇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਫॉर ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ PIDB ਦਾ ਫੰਡ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज का मैनू जवाब दो, क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहा है। चलो एक सेपरेट चीज है, एक सेपरेट इंक्वायरी दी लोड़ है। इशू OGVGL स्कीम का तुसी लिया है, सरकारी प्रॉपर्टियां का लिया है, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਰਫਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ NGO ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸਰਜੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਫਲॉड। ਸ਼ੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਲॉड ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨਾਂ OUVGL ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ। In the title itself the scheme say it was vacant government land which was to be utilized, and for that a list of property was to be made, ਕਿਹੜੀ property ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34,631 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 34,631 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਕੁਆਟਰਸ, ਹਾਊਸਸ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। 34,631 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਸੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਓਪਨ ਲੈਂਡ, ਪਾਰਕ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ, ਇਵਨ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਏਰੀਆਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਕੇ 1997 ਤੋਂ ਜਦ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, 2002 ਤੱਕ खूब चलती रही। नाउ बिटवीन 2002 and 2007 देयर वाज जो ऑन प्रोसेस होगा, पेंडिंग होगा, वो सब कुछ चलता रहा, अदरवाइज ये नहीं चलिया।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2007-8 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ 882 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, 882 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 707 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ PWD BNR ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ 665 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਗੈਰਾ ਮਾਈਨਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ 2006-7 ਜਦ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੀ ਕਰਤਾ ਲੋਨ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ 15 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਗਦਾ, 15 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੈ 2006 ਦੇ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਟ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕੁਇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਦੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? 2006-7 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 15 ਕਰੋੜ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੁੱਡਾ ਗਲਾਡਾ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਈਓਵਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 27-28 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਕਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਨਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਨਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ? ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੁਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰਸ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਪੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ